Salam alaikum, bonjour, nous sommes à la troisième vidéo et là je trouve toujours les contraintes externes dans vos commentaires. Par exemple, الأخت اللي تتكلم على السن والطاقة تقول لي اسكو في ان اج بيان بريسي وتكون الطاقة تاعنا الانرجي ناقصة اسكو نقدروا كومام سو فيكسي دي زوبجيكتيف. Oui, à n'importe quel âge, on peut fixer des objectifs. Et à n'importe quel âge, on peut prendre des décisions. Juste quand on fixe l'objectif, كي نحدوا الهدف تاعنا لازم نراعيو عدة عوامل. ما معناتهاش وصلنا لسن معين ما نقدروش نحطوا أهداف ولا ناخذوا قرارات. يعني وشوف برك في الانتوراج وهنا لي زيكزامبل كو جو دون هما كي دي زيكزامبل تاع لا سوسيتي تاعنا عندنا يا بعد يعني مش حوايج جبناهم من الخارج. كاين وتقول لي مرأة يعني سورتو كي تكون مرأة يا دي فام اللي كيلحقوا لاج تاع 45 ans 50 ans وحطوا دي زوبجيكتيف. يا دي فام اللي 45 ans راحوا عاودوا داروا قراو باغ كوريسبوندونس ودخلوا اليو اف سي وداو لي باك تاعهم وقراو في الجامعه ودوك راهم كيخدموا. دونك لاج نو ليميت با تو سكي اكسترن نعاود نقولها لكم راهو كي نو ليميت با كيستيون دينيرجي تاع طاقه. هنا فقط الانسان كي يبدا رايح يشوف يحط على حسب كي يلحق للتخطيط يحط اهدافه كي يلحق للتخطيط ثم راح يراعي الطاقه تاعو. انسان يقدر يحقق حاجه في نهار هو يدير لها كل نهار يدير منها ساعه بصح يقدر يوصل. احنا نراعيو فقط الطاقه تاعنا. دونك لاج ولا الطاقه هادو عمرهم ما كانوا عائق. دونك بالنسبه للسن ولا للطاقه فقط تتطلب تكون عندنا مرونه. ورايحين درك نمشوا مع بعضنا كي نلحقوا للتخطيط راح نشوفوا كيفاش ناخذوا هذو بعين الاعتبار ان شاء الله. كاين دون دوطر كومونتير لقيت ثانيتك الاخت على بالنسبه لها الهدف هو الطلاق. الطلاق عمره ما كان هدف لانه الهدف حنا نحطوه ونبقاو نخدموه حتى نلحقوا ليه. اسكو حطيتي هذا الطلاق وبديتي تخدمي باش توصلي له؟ الطلاق في اغلب الاحيان راح يكون نتيجه وستان ريزولتا تاع ان فيكو. دونك حاجه تحتمت عليك ماهوش الهدف تاعك. اول حاجه لان هذه شفت بوكو دو كا وجي ترافاي افيك بوكو دو بيرسون اللي كانوا elles ديماري من هذه لوبجيكتيف تاعهم هو لو ديفورس ومن بعد لحقوا باللي ما سيتي با ان اوبجيكتيف. دونك اللي نطلبها منك احنا كي يكون ان ديفورس ولا كونت اون شيرش ديفورس ولا سي كو كاين ان بروبليم يا دي كونفلي. Donc avant de penser à cela, pensez à votre conflit, le problème, d'où il vient. ومن بعد احنا دائما كاين مشكل عند كل واحد عنده une part de responsabilité. Impossible تكون la part de responsabilité à 100% d'un seul côté. Donc شوفي الجانب تاعك انتيا. شوفي ولو كان عندك 10% منه ولو كان تقولي ما ندير والو peut-être la passivité هذيك تاعك راه هي كي ديجا un problème. ابداي تخدمي على العشرة تاعك هذه ولي تخدمي على هدف الطلاق اخدمي على الهدف تاع كيفاش تعاود ترجع للاسره. اخدمي على العشرة هذو كي قد ما تخدمي عليهم راح البورسونتاج تاع الاخر ينقص. احنا كي نخدموا وباش تخدمي على هذو لازم تبداي تخدمي على روحك يا بعد. دونك لازم الانسان تسترجعي ثقتك في نفسك تسترجعي حبك وتقديرك لذاتك تكوني مرنه تخدمي على روحك لاقصى درجه ومن بعد تشوفي اسكو صح لا سيتواسيون تطلب طلاق ولا لا. دونك دركا ما نحطوش حنا الهدف هو الطلاق. وهذه قلتي بانه راكي بوكو بلوس لجلت العوامل الخارجيه كاين خايفه من تانيب تاع الاولاد وخايفه من نظره المجتمع. هذا كلها من بعد كي تكون عندك ثقه في نفسك وكي تتحرري من مشاكلك الداخليه سواء راح تشوفي ما كانش اصلا ان بوزوان لهذا الطلاق سواء راح تشوفي باللي لكان الله غالب مفروض حتكوني محرره وتاخذي قرارك في كل راحه يعني بكل راحه وبكل حريه. Pour la personne qui a parlé des phobies. Donc là les phobies c'est autre chose. Les phobies il faut consulter. C'est vrai, les phobies bloquent la personne dans sa vie, bloquent la personne dans la réalisation des objectifs, mais il faut juste consulter, vous allez vous libérer et là vous réaliserez, Inch'Allah, vos objectifs sans problème. Pour la dame qui a parlé des enfants, donc son objectif ce sont ses enfants et la priorité ce sont ses enfants. C'est vrai, les enfants font partie de nos priorités, mais ne sont pas nos objectifs. La réussite, là je parle de la réussite des enfants.
Votre objectif, il doit dépendre de vous. La réussite des enfants, elle dépend d'eux. Votre objectif, par exemple, il peut être l'aide, aider les enfants à réussir, faciliter à l'enfant sa réussite, mais pas sa réussite. Parce que ça ne dépend pas de vous, ça dépend de lui. Et là, quand vous mettez votre priorité, c'est la réussite des enfants, et vous allez vous concentrer juste sur cet objectif, vous allez négliger d'autres objectifs. Imaginez par exemple, si vous allez négliger votre santé, est-ce que vous saurez ou vous pourrez aider votre enfant? Si maintenant vous allez négliger votre relationnel, plein de problèmes, est-ce que vous pourrez aider votre enfant? Si vous négligez votre côté spirituel, il n'y a pas un bien-être intérieur, est-ce que vous pourrez aider votre enfant? Donc, on ne peut pas avoir un seul objectif dans notre vie. Dans notre vie, il y a plusieurs côtés. Et on doit fixer des objectifs dans chacun de ces côtés. De toute façon, on arrivera à cela, bi'idhnillah. Pour la personne qui m'a dit, moi, j'assume mes erreurs, mais j'ai toujours le sentiment de culpabilité. Assumer ses erreurs, ce n'est pas se culpabiliser, il faut faire la différence. Assumer, ça veut dire être responsable. Et être responsable, c'est différent de se culpabiliser. La personne qui se culpabilise, elle se détruit. Elle se crée une énergie négative. La personne qui prend ses responsabilités, elle se renforce et elle se libère. Pour la dame qui m'a dit que c'est facile de parler, mais quand on vit dans un milieu méprisant et surtout qu'on est femme, ce n'est pas la même chose. Donc là, je tiens à vous dire, mesdames, que le mépris, on ne peut pas être méprisé, ou il n'y a personne qui peut nous mépriser s'il n'y a pas ce sentiment en nous. Et là, être femme ou homme, c'est la même chose. Donc, ce sentiment de mépris, il vient de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a une مثل اللي يقول له قال له يا بابا حقرونا قال له يا وليدي عقلونا. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous méprise, c'est qu'il a senti qu'il y a quelque chose en nous. En réalité, cette chose, c'est notre mépris à notre propre personne. Il faut prendre conscience à cela. Quand il y a une estime de soi, une valorisation de soi, une confiance en soi, on ne peut pas se sentir méprisé. On va être dans l'objectivité. Observez autour de vous. Est-ce qu'il n'y a pas de femmes qui ont pu fixer des objectifs et les réaliser? Est-ce qu'il n'y a pas de femmes qui ont pu prendre des décisions dans leur vie? Pourquoi ces femmes n'étaient pas méprisées? Ne vous mettez pas dans la position de la victime. C'est un piège. Libérez-vous. Vous êtes un être humain. Vous avez des compétences. Vous avez des qualités. Vous avez des capacités. Alors, usez de tout cela et passez à l'action. Et pour la personne qui m'a dit, et qu'est-ce que vous en faites des échecs? Eh bien, en réalité, il n'y a pas d'échecs dans la vie. Dans la vie, il y a des expériences. Transformez vos échecs en expériences. C'est à partir de ces expériences qu'on apprend et qu'on avance. Regardez les personnes qui ont réussi dans leur vie. Les personnes autour de vous. On ne parle pas de personnes à l'étranger, juste autour de vous. Ces personnes qui ont réussi, combien ils ont souffert dans leur vie? Combien ils ont donné de leur temps, de leur énergie? Il n'y a pas de réussite facile. Toute réussite, elle demande des sacrifices, elle demande des efforts. Donc, ne pensez pas aux échecs. Il n'y a pas d'échec. Chaque échec, il nous apprend. Et comme le dit le proverbe, tout ce qui ne tue pas renforce. Là, on revient à la prise de responsabilité. Parce que si je parle d'échec, là, je vais me culpabiliser. Je n'ai pas réussi cela, et là, je vais commencer à trouver des causes et me culpabiliser. Non, on prend nos responsabilités. Il y a un échec, j'ai une part de responsabilité. Que ce soit dans ma vie professionnelle ou personnelle. Je cherche cette partie et je la travaille. Là, j'avance. Donc, dans la vie, il n'y a que des expériences. Et ce sont nos expériences qui nous forgent. Pour la personne qui m'a dit comment prendre une décision pour réaliser un objectif, on verra cela bi'idhnillah. C'est notre, justement, c'est notre objectif.
Une fois il y a une prise de conscience, une fois on se libère de ces croyances limitantes, là, Inch'Allah, on fixera des objectifs et on apprendra à identifier les priorités, à planifier, à prendre des décisions et à passer à l'action, bi'idhnillah. Pour les personnes qui m'ont parlé de manque de confiance et de la peur du regard des autres, là aussi, ces points, on va les travailler et une fois on fixe nos objectifs, on va travailler sur notre confiance en nous-mêmes, notre estime en nous-mêmes et notre souplesse. 3 points très importants dans la réalisation des objectifs. Donc, on arrivera à cela, bi'idhnillah. Il y a une personne qui m'a dit comment réaliser ces objectifs si on dépend des autres. Justement, la première des choses, c'est de se libérer. Pourquoi vous dépendez des autres? Là, vous parlez par exemple côté financier. Et là, il faut travailler sur vous, il faut avoir de l'influence sur l'autre. Et là, il va vous aider à réaliser votre objectif. Si par exemple, là, vous parlez de, je ne sais pas, l'essentiel, n'importe quel objectif, s'il y a un lien avec l'autre, c'est juste savoir comment l'influencer. Et ça dépend de vous. On revient toujours, votre force intérieure. La personne qui m'a posé la question, comment fixer les objectifs? Donc là, on arrive justement à comment fixer les objectifs. La première des choses, posez-vous la question. Qu'est-ce que je veux? Wash rani habba. Prenez votre temps. Mais juste, cette question, vous allez vous la poser dans différents côtés. Côté santé, côté professionnel, côté spirituel, côté familial et côté matériel. Et vous pouvez rajouter d'autres. Loisirs, relationnels, tout ce que vous voulez. Mais au moins, les 5 premiers côtés. Donc, posez-vous la question. اسأل روحك واش راني حاب لا واش راني حاب ايه هنايا في مينيموم 5 جوانب تحب تزيد لها زيد واش تحب مي لازم الجانب العائلي والجانب الصحي والجانب المهني والجانب المادي والجانب الروحاني هادو لي 5 باسكو سو سون لا باز الا كان ضيعت واحد فيهم راح ياثر على الاخرين دونك على هذه نلقاو ناس ينجحوا يحققوا اهدافهم بصح لا بيرسون elle est malheureuse il y a des problèmes دونك il y a d'autres côtés كاينين جوانب اخرين اللي راه ماكي معينها مالغري حققت الهدف الجاي حنا رايحين نتعلموا دركا نحطوا الاهداف تاعنا في كل جوانب حياتنا pour les personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent puisque j'ai l'habitude d'entendre cela la personne elle se pose la question qu'est-ce que je veux mais même elle ne trouve pas la réponse donc là je vous demande de vous relaxer de vous relâcher de respirer et de vous voir dans 10 ans. D'accord? Comment vous voulez vous voir dans ces 10 ans? Là, rêvez. C'est permis. D'accord? Vous n'avez rien à perdre. Libérez-vous. Il y a certaines personnes, même dans le rêve, elles se limitent. Libérez-vous. Rêvez. Comment voulez-vous que votre vie soit dans 10 ans? Et là, prenez toujours les 5 côtés. Dans 10 ans, comment sera votre santé, votre côté matériel, votre côté familial, santé, spirituel. شوف روحك في الجوانب هذه كلها في 10 ans. هذيك اللي حابها هذيك هي اللي راح تشوف روحك فيها في 10 ans. هذاك واحد هو الهدف تاعك. سي بيرمي. احلم. ما كان حتى واحد يا كو فو كرويونس ليميتونت يا واحد يقول لك نو امبوسيبل يا سيدي احلم راهي بلاش ومن بعد نشوفوا بوسيبل ولا مش بوسيبل امشي برك كاين صلاح الراشد اللي يقول كن ساذج في كل ما هو ايجابي والعكس كن ريجيد في كل ما هو سلبي دونك هنا خلي روحك يا سيدي ماك خاسر والو داكوغ
من بعدها, après cela, posez-vous la question, est-ce que cet objectif dépend de moi? يعني l'objectif il ne dépend que de moi. Si vous trouvez que cet objectif dépend de quelqu'un d'autre, revoyez-le. Après, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il va me procurer? C'est l'objectif. Ça, c'est pour vous motiver. Il y a des personnes qui m'ont dit, on a un problème de motivation. Posez-vous cette question. Et là, s'il vous plaît, les questions. Ne répondez pas ne répondez pas oralement, ne répondez pas dans vos têtes. C'est par écrit. Si vous voulez réaliser vos objectifs, apprenez à écrire. Encore, posez-vous la question, est-ce que c'est l'objectif? Est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénient dans cet objectif, que ce soit pour vous, pour les autres, pour l'environnement? Répondez à cette question, parce que s'il y a un inconvénient, cet objectif en finalité, puisque la finalité c'est le bien-être, il ne va pas la procurer. Et bien sûr, posez-vous la dernière question, est-ce qu'il y aura des contraintes? La personne qui va تقول ولا راح تلقى بلي n'y a pas de contrainte, là c'est faux, c'est-à-dire il y a quelque chose qui cloche. On ne peut pas réaliser un objectif sans contrainte. La vie, elle est faite هكذا. Mais quand on se prépare, on saura comment faire face. Et c'est ce que je vous demande. Alors, trouvez les difficultés. Peut-être que vous n'allez pas rencontrer ces difficultés. Mais quand même, trouvez maintenant ces difficultés et donnez des solutions. C'est un travail que je vous demande durant cette semaine. S'il vous plaît, faites-le. Vous le méritez et votre vie le mérite. Et partagez avec votre entourage. Aidez les autres à réaliser leurs objectifs. Partagez le positif autour de vous. Ça vous aidera à réaliser vos objectifs. Et on expliquera cela quand on arrivera à la loi d'attraction. Merci. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, là, on passera aux autres étapes. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.